दर्शकों ब्रेकबाद तुहाडा स्वागत है जी राज साहब। हुण असीं अपने दर्शकों के जो फेसबुक मैसेज ने लवांगे। साडे कोल काफ़ी सारे मैसेज ने साडे दोनों सैगमेंट ते असीं सब दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जीता संदर साहब लिखते हैं खालसा जिंदाबाद TV84 गुड जॉब रेफरेंडम 2020। कश्मीर विरक जी सानूं हमेशा इस तरह लिखते हैं डॉक्टर साहब आप जी दी सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और इन्होंने खालसा जिंदाबाद के नारे लगाए ने। भुपिंदर सिंह भी सानूं लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब गुरु साहिब जगत गुरु ने अते नाल दी नाल ब्राह्मण नूं जगत कसाई किया गया गुरु दी बाणी ने। सरदार यक मंगोल उन्हां दे सानूं 3 मैसेज ने कहंदे ने कि बिग अप कश्मीर एंड खालिस्तान। फिर उन्होंने लिखा डॉक्टर साहब एंड नीलम डूइंग ग्रेट जॉब लव यू ऑल एंड कीप दिस अप। उन्होंने फिर लिखा बिग अप TV84 एंड डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है भी मैं हूं तुहाडे तो माइक ले लेना है। रियली ओके जी। हाँ, क्योंकि टॉपिक भी है और अज दा विचार भी है जी। ट्रंप वर्सेस इमरान खान। ओके सो ज़ाहिर है कि प्रेजिडेंट ट्रंप जिहड़े कि ट्विटर प्रेजिडेंट का जिन्होंने खिताब पाया है जी। और पिछले दिनों उन्होंने एक अद्धा इंटरव्यू फॉक्स न्यूज़ नूं भी दिता है और अपने ट्विटर ते भी उन्होंने ये कहा है कि जी असी जी पाकिस्तान नूं 1.3 बिलियन डॉलर एड दिंदे सी उहनूं असी सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि उत्थे पाकिस्तान दे विच मिलीटेंट सेफ हेवन ने और पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं डैम थिंग जो कहता है कि भी कुछ भी नहीं किया है और इस दे उल्ट जिहड़ा है दहशतगर्दी के खिलाफ US की लड़ाई कोई मदद नहीं की और उसामा नूं जिहड़ा उत्थे रखिया सी 10 साल और एबटाबाद च और ये जिहड़ा पार्ट है इन्हें बिल्कुल साडे नाल धोखा कीता जी। हुण ज़ाहिर है कि भी जे पाकिस्तान दे विच पुराने हाकम हुंदे ते उन्हां दे एंबेसडर्स ने जाके इत्थे तरले मिन्नतां बड़ा काम करना सी कि जी लेकिन मैं समझदा भी कई बार भावें मुश्किलां चों गुजरना पैंदा है जदों तुहाडे औखे दिन हुंदे ने जी। पर तुहाडे कोल जे कोई अणखी गैरतमंद लीडर है जिहड़ा फैक्ट्स की गल करे किसी लई नफरत नहीं। और मैं समझदा भी इमरान खान ने भी जे इधर ये सोशल मीडिया या ट्विटर ते ने तो वो भी ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड है उन्होंने भी ट्विटर वरतना आंदा है। सो उन्होंने फॉरन जिहड़ा इसका लिया क्योंकि इन्हें कहा सी ट्रंप ने कि पाकिस्तान इज टेकिंग पाकिस्तान टुक आवर मनी एंड डिड नथिंग फॉर अस और ये है कि वाज क्विकली पुट टू सॉर्ड बाय इमरान खान। नाल ही उन्हें इमरान खान ने भी सॉर्ड काट ली। हु पॉइंटेड आउट that even when no Pakistani was involved in 9/11 attacks, Pakistan participated in the US war on terror। उन्होंने कहा जी 9/11 जो होया है जिहड़े हाईजैकर 18-19 जिन्हां ने कारा कीता माड़ा कारा उहदे च कोई भी पाकिस्तानी नहीं सी पर फिर भी असी अमरीका दा साथ दिता है इस लड़ाई दे विच। It suffered 75,000 casualties and lost over 123 billion while US aid was a minuscule 20 billion। कि इन्हां सारे सालां च अमरीका ने सिर्फ 20 बिलियन दिता है असी 75,000 बंदा कुर्बान किया है और 123 बिलियन डॉलर का नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। Wanting to know if Trump can name another ally that gave such sacrifices। उन्होंने इमरान खान ने कहा कि ट्रंप साहब किसी होर देश का नाम लो जिन्हें इन्नियां कुर्बानियां कीतियां हुण तुहाडे लई जिन्नी असी कीती है। इमरान फेल्ट द US शुड नॉट प्ले द ब्लेम गेम एंड इंस्टेड सीरियसली इंट्रोस्पेक्ट व्हाई द तालिबान वाज ऑन द टॉप डिस्पाइट 14,000 NATO ट्रूप्स एंड 2.5 लाख अफगान ट्रूप्स। उन्होंने कहा जी हमें दोष ना दो सानू ना ब्लेम करो ब्लेम गेम ना करो। तुसी ये देखो कि भी तुसी 14,000 तुहाडी अज भी नेटो फोर्स उत्थे है 2.5 लाख अफगान फौज है ते तालिबान ने क्यों हराया होया सब नूं और ज़ाहिर है हुण तां गलबात कर रहे अमरीका सेफ एग्जिट लभ रहे। सो मैं समझदा भी बेशक उपरों देखिया कई बारी हुंदा है कि जी बहस वैसा ठीक नहीं हुंदा पर मैं समझदा भी कई बार कुछ चीज़ां हुंदियां ने जिन्हों कहंदे ने टू पुट द रैकड स्ट्रेट क्योंकि जे तुसी सीधी गल ना करो तो फिर अगले नूं भी लगता है कि भी ये जिहड़ा है झम गया और ये जिहड़ी लड़ाई हुंदी है लड़ाई को बंबां जां दूजियां दी नहीं हुंदी लड़ाई वार ऑफ नर्व्स हुंदी है कि कौन किन्ने हौसले जां दम दे नाल जिहड़ा वो खलोंदा है जां गल करदा। जो उन्होंने कहा इमरान खान होरां ने
ਫੈਕਟ ਹੈ 75,000 ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਥੀਏਟਰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜਾਏ ਕਿ ਡੈਮ ਇਟ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਠਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੁਕਣ ਝਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ UN ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਬਲੀਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਬੀਨੇ ਅੰਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਵਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹਿਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੇਮ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਟੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ, PDP ਹੈ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਹੈ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, PDP ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਫਰੰਟ ਟੁਗੇਦਰ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਔਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਫੈਕਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਕਸ ਬੰਦ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਦਿਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ BJP ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ MLA ਖਰੀਦਣਗੇ, ਉਧਰੋਂ, ਔਰ BJP ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ PDP ਉਹਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ PDP ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਗੇਂਸਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਲੱਖ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਹੁਣ PDP ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰਡਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟਕੇ ਦੀ ਹੰਡੀ ਗਈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਫਸਾਡ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨਾ ਫੈਕਸ ਲਈ ਨਾ ਦੂਜਾ ਲਿਆ। ਫਾਰੂਕ ਨੇ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ
at least now they can buy a new fax. Fax ਖਰਾਬ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੱਸ, ਦਰਾਣੀ, ਜਠਾਣੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਵੱਖ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੱਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ, ਦਰਾਣੀ ਚਟਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੱਸੂ ਤੇ ਪਿਰ ਕੀਨੀ ਵਾਖ, ਦੇਰ ਜਠਾਣੀ ਮੋਈ ਦੂਖ ਸੰਤਾਪ, ਘਰ ਕੇ ਜਠੇਰੇ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਣ, ਪਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕੀਨੀ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ। ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਇਗਨੋਰੈਂਸ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਪਿਰ ਨੇ, ਪਤੀ ਨੇ ਸੱਸੂ ਤੇ ਪਿਰ ਕੀਨੀ ਵਾਖ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੱਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਦੇਰ ਜਠਾਣੀ ਮੋਈ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋਈ ਤੇ ਦੇਰ ਤੇ ਜਠਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਘਰ ਕੇ ਜਠੇਰੇ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਡ, ਜਠੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਮਰਾਜ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਧੌਂਸ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕੀਨੀ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਤੀ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਰ ਜਠਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਠੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵਰਲਡਲੀ ਪਾਰਟ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਦੇਰ ਜਠਾਣੀ ਕੀ ਨੇ, ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜੀ ਹੋਪ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਆਸਾ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਠੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਠੇਰੇ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕੀਨੀ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ। ਔਰ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਸੁਨੋ ਲੋਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ, ਸਤਗੁਰ ਮੋਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਜਨ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਈਰਖਾ ਵਿਰੋਧ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਗੁਰ ਮੋਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ, ਇਹ ਦੁਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰਿਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ, ਹੁਮ, ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡੀ, ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਛੱਡੀ। ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਤਿਆਗ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਂ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇੱਕ ਵੰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਇ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਮਿਲ ਸਾਧ ਪਛਾਨ, ਤੁਰਿਆ ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿੱਥੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੌਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਰਿਆ, ਚੌਥਾ ਪਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਸਨ ਬਾਂਧਿਆ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜਿਆ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਿਆ ਸਿਉ ਰਾਤੀ ਤਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਲ। ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਸਨ ਬਾਂਧਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਰਤ ਉਸ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਹਤ ਤੋਂ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਬਲਿਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯ ਸਿਉ ਰਾਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰੂਹ
ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ, ਮੈਂ ਧਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਸੁਣੇ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਉਤਰੈ ਪਾਰ, ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਉਹ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸੁਣੇ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸੇਤੀ ਉਹ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਵੀ, ਔਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮੁਬਾਰਕ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਂਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਸੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।